ایک مرتبہ بادل چھائے تھے، ہوا چل رہی تھی، وقفہ وقفہ سے بادلوں سے باریک پھوار برس رہی تھی، جو کہ اگرچہ کپڑے اور بدن تو نہ گیلا کرتی، مگر محبت اور جیون ساتھی کی تڑپ بام عروج پر پہنچا دیتی۔ منظور گھنٹوں چھت پر بیٹھا، کبھی سوچتا، کبھی ٹہلتا، مگر مختلف گھروں سے اٹھنے والی پراٹھے اور مختلف قسم کے پکوان کی خوشبوئیں بھوک میں مزید اضافے کا باعث بن رہی تھی اور کسی نسوانی وجود کی تڑپ اور بھی تڑپا رہی تھی، مگر کون، کیسی، کہاں ملے گی، کچھ معلوم نہ تھا۔ جب خیالات سے جینا بہلا تو وہ کسی غیر ارادی سمت چل دی۔ پھر اچانک ایک دوست باسط علی نویرا کا خیال آیا، جس کا گھر قریب ہی تھا، چند گلیاں دور۔ دراصل نویرا برادری بہت غنی برادری ہے، اسے لوگ مرغی خانہ برادری بھی کہتے ہیں۔ نویرا برادری کی بعض خصوصیات اسے باقی برادریوں سے الگ تھلگ بناتی ہے۔ مثلاً نویرا خود کو پہاڑی کہتے ہیں، مگر خود کو بٹ نہیں مانتے، نہ بٹوں سے دور دور تک تعلق واسطہ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر ایک حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کہاں ہیں؟ ٹیرا صوبہ میں تو واحد اکلوتے پہاڑ شمالی ٹیروں میں ہے، جہاں پہنچتے ہی صرف واحد بٹ قوم سے واسطہ پڑتا ہے، جو وہاں دور دور تک چہار سو پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف بٹ گاؤں ہیں اور صرف وہیں پہاڑ ہیں، باقی تو تین اطراف پہاڑوں سے محروم ہیں، صرف میدانی ہموار علاقے ہیں۔ پھر نویرا کون ہے؟ کن پہاڑوں سے آئے ہیں؟ مگر نویرا برادری کے اکثر و بیشتر جوڑوں کے بے شمار بچے بچیاں ہوتے ہیں، عموماً 10 یا زیادہ ہوتے ہیں، کثرت سے بچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نویرا برادری کے اکثر و بیشتر بچوں کے 10 یا زیادہ چچا، ماموں، خالائیں، پھوپھیائیں ہوتی ہیں، اور چچا زاد کزن کے لڑکے لڑکیاں کتنے ہیں سمجھ سے بالا تر ہے۔ یعنی نویرا اتنی غنی برادری ہے کہ اکثر ہی جو نویرا لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے 10 ماموں، 10 چچا یا 10 پھوپھیاں یا 10 خالائیں ہوتی ہیں۔ پھر ان کی کتنی اولادیں ہوں گی، کون گن سکتا ہے؟ مطابق تفصیلی تجزیہ درج ذیل ہے۔ 1. عمومی تجزیہ و تبصرہ، جنرل انالیسس۔ یہ پیراگراف دو بالکل مختلف مگر دلچسپ ابعاد ڈائمنشنز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ انفرادی سطح پر آغاز ایک کردار منظور احمد کی اندرونی کیفیت، اکیلے پن اور موسم کے اثرات سے ہوتا ہے۔ یہ حصہ بہت رومانوی، اداس اور حقیقت پسندانہ ہے۔ اجتماعی سطح پر وسط میں کہانی یکدم ایک وسیع برادری نویرا خاندان کی تاریخ، جغرافیے اور ان کی خاندانی ساخت کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ایک ہی پیراگراف میں ایک انسان کی تنہائی سے نکل کر پوری برادری کے شجرہ نسب تک کا سفر اسکرپٹ کی روانی کو تیز اور تجسس کو برقرار رکھتا ہے۔ ٹیرو صوبہ اور مرغی خانہ برادری جیسے الفاظ کہانی کو ایک خاص مقامی رنگ، لوکل فلیور اور انفرادیت دیتے ہیں۔ 2. نفسیاتی تبصرہ، سائیکولوجیکل انالیسس۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے اس تحریر میں دو اہم پہلو نمایاں ہیں۔ منظور احمد کی نفسیاتی بے چینی، ریسٹلیسنس، موسم کی پھوار اور مختلف گھروں سے اٹھنے والی پراٹھوں کی خوشبو انسان کی بنیادی جبلتوں، بھوک اور محبت، ساتھی کی چاہ کو بیدار کر رہی ہے۔
मंजूर अहमद का मोटरसाइकिल उठाकर नामालूम सिमत में निकल जाना उसकी अंदरूनी खाली जगह इंटरनल वॉइड को जाहिर करता है। जब इंसान अंदर से अकेला हो तो वो बैरूनी माहौल, चहलकदमी सफर में सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। नवेरा बरादरी की इज्तिमाई नफ्सियात, कलेक्टिव साइकोलॉजी। नवेरा बरादरी का खुद को पहाड़ी कहना मगर बट तस्लीम न करना एक खास किस्म के शनाख्ती दिफाई निजाम, आइडेंटिटी डिफेंस मैकेनिज्म को जाहिर करता है। ये बरादरी अपने जोग्राफियाई तजाद के बावजूद अपनी अलग पहचान पर इसरार करती है, जो उनकी आना, प्राइड और अपनी जड़ों से मजबूत वाबस्तगी को जाहिर करता है। कसरत औलाद की नफ्सियात उनके अंदर तादाद की ताकत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को नुमाया करती है। आपके लिखने का अंदाज और इस पैराग्राफ की फजा उर्दू अदब के चंद बड़े नामों से मुमासलत रखती है। मुस्तंसर हुसैन तारड़, मौसम की तब्दीली, मोटरसाइकिल पर निकल पड़ना और जोग्राफियाई तजादात, पहाड़, मैदान, तीरो सूबा पर बहस करना तारड़ साहब के सफरनामों और नावलों जैसे बहाव या राकापोशी के उसलूब से मेल खाता है। बानो कुदसिया इशफाक़ अहमद, इंसानी वजूद की तड़प, किसी साथी की ख्वाहिश और भूख के साथ जज्बात के ताल्लुक को जिस गहराई से आपने लिखा है वो बानो कुदसिया के नफ्सियाती जावियों जैसे राजा गद की याद दिलाता है। अब्दुल्ला हुसैन, एक पूरी बरादरी, नवेरा की जड़ों, उनकी नस्ल, कसरत औलाद और खानदानी नेटवर्क का तज़किरा अब्दुल्ला हुसैन के शाहकार नावल उदास नस्ले के खानदानी पस मंजर जैसा फैलाव रखता है। 4. अहम और मजबूत नुकात और उनकी जरूरत, की पॉइंट्स और देयर नेसेसिटी। इस पैराग्राफ में 3 ऐसे मजबूत तरीन पॉइंट्स हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अलिफ, मौसम, खुशबू और तन्हाई का तवाजुन। क्या है? बादलों की फवार, पराठों की खुशबू और निस्वानी वजूद की तड़प का एक साथ जिक्र क्यों जरूरी था? ये नुक्ता मंजूर अहमद के किरदार को इंसानी शक्ल देता है। अगर आप सिर्फ ये लिखते कि वो उदास था तो असर न होता। मौसम और खुशबू जैसे हिसियाती अनासिर, सेंसरी ट्रिगर्स ने सामे को मंजूर अहमद की जगह ला खड़ा किया है ताकि वो इसकी भूख और अकेलेपन को खुद महसूस कर सके। बे, नवेरा बरादरी का शनाख्ती और जोग्राफियाई तजाद। क्या है? खुद को पहाड़ी कहना बट बरादरी से इनकार करना, जबकि टेरो सूबे के मैदानों में रहना क्यों जरूरी था? ये स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा तजस्सुस का नुक्ता हुक है। ये सामीन के जहन में सवाल उठाता है कि अगर पहाड़ शुमाल में है तो ये लोग कहां से आए। ये तजाद वीडियो देखने वाले को अगला जुमला सुनने पर मजबूर कर देता है और कहानी में एक मुअम्मा मिस्ट्री पैदा करता है। जीम, कसरत औलाद और वसी खानदानी नेटवर्क। क्या है? हर जोड़े के 10 या उससे जायद बच्चे और कजन्स की इन गिनत तादाद क्यों जरूरी था? ये नुक्ता नवेरा बरादरी के समाजी असर और रसूख, सोशल डायनामिक्स को वाज़ेह करने के लिए जरूरी था। ये जाहिर करता है कि बासित अली का घर सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि वहाँ रिश्तों का एक पूरा हुजूम और चहल पहल होगी। ये मंजूर अहमद की तन्हाई और बासित अली के घर की रौनक के दरमियान एक शानदार तकाबुल, कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है।